So, okay, in the previous lesson, we have started the new chapter, dual nature of radiation. र यसको बारेमा मैले अलिकति पढाएँ पनि तिमीहरूलाई. That was what were the different modes of electron emission. र you go to page number 388, त्यहाँनिर 1, 2, 3 मा देख्छौ. There is a thermoionic emission, field emission and photoelectric emission. आज हामी सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट पार्ट पढ्नेवाला छौँ यो च्याप्टरको, that is our photoelectric effect. And this photoelectric effect was observed in discovered in 1887 itself. धेरै अगाडि नै भएको थियो. But as I will be explaining, it was observed. But many physicists failed to explain the experimental result. Okay, and many physicists has performed the experiment many times, and one of the recorded experiment that is very much important also was done by the Hertz observation भनेर पनि भनिन्छ. र यिनीहरू हर्ज अब्जर्भेसन के धेरैवटा छ ल एक्सपेरिमेन्टल स्टडी. अब यहाँ इम्पोर्टेन्ट पार्टपट्टि आई ट्राई टु फोकस द थिङ टुवर्ड्स द इम्पोर्टेन्ट पार्ट. ओके, नाउ व्हाट इज अ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट? पहिले त्यो जानु. इट इज बेसिकली अ इमिशन अफ इलेक्ट्रोन फ्रम एन एटम using photons. Here the important thing is that the energy of the photon is very important in this case, because कुनै पनि इलेक्ट्रोनलाई बाहिर निकाल्नु पर्यो भने we must give the ionization energy. Part 1 को chapter 1 मा भनेको छ. That means the energy of the photon which is hitting the electron should be greater than the ionization energy. और यहाँ फिजिक्स मा ionization energy भनेको छैन यो च्याप्टर मा. वर्क फंक्सन भनेको छ, एउटै चीज हो. र थ्रेशोल्ड एनर्जी पनि भनिन्छ. So let's try to study the experiment. What was the experiment के थियो भनेर एक्जाममा कोही बेला सोधेको छ कि draw the experimental arrangement for photoelectric effect भनेर सोधेको छ. रेगुलरली सोधेको छैन. Sometimes they may ask, sometimes they may not ask. That's a different thing. Now, okay, let's try to draw the experimental arrangement for this. Now, I'm going to sunday jao timaru. This is a glass tube. It's a glass tube, glass ko tube euta yo. Ra yo glass tube is a evacuated chamber bhanau हैन. यो glass tube बाट सबै हावाहरु के निकालेको छ, बाहिर निकालेको छ. सो तिमीहरुले यहाँनिर लेख्न सक्छौ evacuated glass tube भनेर लेख्न सक्छौ. Now in this tube there is a window. This is a window. खिड्की भनेको नि माछा जस्तै देख्न आँट्यो है. फेरि यो विन्डोको यहाँनिर चाहिँ क्वार्ट्ज लगाएको छ. QUARTZ. Y भन्ने कुरा हैन. It allows the maximum light to enter into the tube. Tube भित्र लाइटलाई एलाउ गर्छ यसले पस्नको लागि. That is the main reason why the quartz has been used in the window. Now another important thing in this case is that फर्स्ट कुरा बुझ, यो ग्लास ट्युब इभ्याकुएटेड छ, भित्र एयर मोलिकुल्सहरु छैन र एउटा विन्डो लगाएको रहेछ, क्वार्ट्ज विन्डो, जहाँबाट हाम्रो फोटोन्स भित्र पस्छ. नाउ अर्को कुरा हेरौँ. See the another thing. I have a cathode here. Electrode भनेको it's very simple. ठुलो कुरा केही छैन. It's an anode. Now this is the thing. यो एउटा चीज हो. र यहाँ अलिकति अरेन्जमेन्ट बुझाउँदैछु ल तिमीले. सर्टकट बुझ्ने कोसिस गर. एक्जाममा बनाउनु पर्यो. तीनटा डट बनाऊ. र अब यहाँबाट ब्याट्री जोड्नेवाला छु म. अलिकति ल जोडिदिउँ यसलाई. तिमी किताबमा पनि छ. दिस डायग्राम इज गिभन इन द बुक अल्सो. सो नाउ यो र यो जोडेको हुन्छ.
यो र यो जोडेको छ राम्रो कुरा बुझ्नु ल नाउ these two points are internally connected भित्र भित्रै जोडिएको हुन्छ तपाईले यसलाई रकर की पनि भन्छ कलेजमा चाहिँ यहाँ मर्करी लिक्विड हुन्छ यसमा र यसमा मर्करी हुन्छ यसमा यो रकर की बुझे so this point and this point is भित्रबाटै जोडिएको this point and this point is भित्रबाटै जोडिएको छ now I'll give positive here and negative here now this is a variable I can change the voltage 2 volt 3 volt blah volt लगाउन सक्छु let's see राम्रो हेर ल this is positive गयो गयो यहाँ पोजिटिभ आयो यो र यो जोडिएको छ भनेपछि this has also become positive now this is positive terminal now this is negative यहाँ आयो यो र यो जोडेको छ so this is cathode this is anode र एनोड पोजिटिभ कि नेगेटिभ त्यो छोड्दियो ल पोजिटिभ टर्मिनल नेगेटिभ टर्मिनल भन्दै एउटा now the beauty here is that यो दुईटा रोड जुन चाहिँ छ नि तिमीले यहाँ देख्दै छौ यस्तो पाराको यो यसलाई यो चाहिँ फ्री हो यस्तो गर्न पनि सक्छौ यसलाई यहाँ पनि दिस क्यान बी डन लाइक दिस भनेपछि योलाई यहाँ ल्यायो भने यसलाई यहाँ पुर्यायो भने पोलारिटी विल चेन्ज सो व्हाई दिस टाइप अफ अरेन्जमेन्ट हैज बीन युज्ड डाइरेक्ट सर्ट किन नगरेको ब्याट्री भन्नु because this has been used just to change the polarity of the battery यसलाई म नेगेटिभ पनि बनाउन सक्छु पोजिटिभ पनि बनाउन सक्छु इजिली यहाँबाट फ्लिप गरेर र किताबमा तिमीले यु सी दैट रियोस्टेट ब्ला 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 देख्छौ यो एरो लगायो भने सबै काम यसले गर्छ र हाउ मच भोल्टेज आई एम गिभिङ आई क्यान मेजर द भोल्टेज युजिङ दिस भोल्टमिटर र अब हेरौँ करेन्ट पनि नाप्न सक्छु यहाँ सिरिजमा लाउनु पर्यो करेन्टको लागि सो दिस इज अ एकदम कम्ती करेन्ट बक्स आई विल एक्सप्लेन किन कम्ती करेन्ट बक्स भनेर माइक्रो एमिटर न एभ्रिथिङ इज ओके the circuit diagram अथवा experimental arrangement is also done now this cathode this is coated with राम्रो कुरा बुझ है ल यो चाहिँ कोटिङ गरेको हुन्छ फोटोसेन्सिटिभ मेटल्सले किताबमा लेखिएको छ नोट कोटेड मैले लेखेको यहाँ बुझेन भने किताबमा फोटोसेन्सिटिभ मटेरियलको पेन्टिङ गरेको छ यसमा हल्का पेन्टिङ गरेको छ नेक्स्टमा आउँछ what is a photosensitive metals metals ल भनेपछि अब periodic table मा जाऊ go to the chemistry look at your periodic table which group is the most reactive so first group definitely why भन्दा they can easily lose the electron easily lose गर्न सक्छ नि त because the ionization energy is very low कम्ती छ सो अलिकति नै इलेक्ट्रोन भागिहाल्छ निस्किहाल्छ फर्स्ट ग्रुप अल्काली के भन्छ होला अल्काली अर्थ सेकेन्ड LiNaKRbCs छ नि चाहिँ LiNaKRbCsFr छ सेकेन्ड ग्रुपमा हेर्यो भने BeMgSrCaRh छ हैन सो दिस आर भेरी मोस्ट रिएक्टिभ मेटल्स सो द आयोनाइजेसन एनर्जी कम्ती हुन्छ यिनीहरुको सो फोटोनको एनर्जी कम्ती नै छ भनेपछि आयोनाइजेसन एनर्जी कम्ती भएको मेटल्समा फोटोनले हिर्कायो भने दे क्यान टेक आउट द इलेक्ट्रोन्स सो फोटोसेन्सिटिभ मेटल्स दियो भनेको ल यहाँ त्यो लगाइएको छ ओके 5 भोल्ट 10 भोल्ट ब्लैक भोल्ट मैले दिए भोल्टेज दियो हाउ मच करंट विल बी देयर इन द सर्किट करंट बक्स बग्दैन यहाँदेखि यहाँसम्म बीचमा भ्याक्युम छ नथिङ इज देयर सो नो करंट whatever may be the voltage you give here you are going to record a zero current because यहाँ त भ्याक्युम छ नि त करंट बग्दैन नि त यो बाटोमा त हैन राम्रो कुरा बुझ्यो होला so this potential has nothing to do right now with the current in this case now I'll allow some photon to hit the cathode. These are photons having energy h nu. Energy of a photon तिमीहरुलाई याद छ होला h nu where nu is the frequency. Now these photons will hit the terminal cathode which is coated with the photosensitive metals. Coating छ त्यसमा. Since अब त्यो photon को energy suitable छ greater than ionization energy छ भने they will shoot out the electron from the atoms. Electron निस्क्यो
अलिकति भोल्टेज दिइराखौँ ल. So suppose this is a positive terminal, this is negative terminal, and electrons are negatively charged. So once the photons shoot out the electron from the atom, so you positively attract गर्न सक्छ. They start traveling towards this. इलेक्ट्रोनहरु कुद्दै छन् अब. गयो अब. सरर जाँदैछ कमिला गएको चाहिँ. अब सर्किट कम्प्लिट भयो नि त. फ्लो अफ चार्ज भयो नि त यहाँ. सो करेन्ट बग्छ. But don't expect a huge current. बुझ्दैछ होला नि. So few hundreds of electrons will be traveling. It depends on the intensity. त्यो पनि बुझाउँछु. Don't worry. So this is the way. Though this recorded current is not due to this actually. It is due to these photons. So we call this as a photocurrent. बुझ्यो? यो करेन्टलाई के भन्छ रहेछौँ हामी अब? फोटो करेन्ट. र साइडमा एउटा वर्ड लेख ल तिमीहरु. बुझ्नको लागि इन्टेन्सिटी भनेर लेख. कुन चाहिँ सिटी? Intensity. In wave optics, I have said that intensity is nothing but the square of amplitude. यहाँ अलिकति डिफरेन्स छ ल यो रिलेटेडमा. जस्तै पानी पर्छ त. पानी पर्छ हैन? अहिले चाहिँ नपरोस्. पानी पर्यो भने नि भिज्छ. राम्रो कुरा हो हैन? भिज्नु हुँदैन जाडोमा. एउटा कुरा छ. पानी बाक्लै पानी पर्यो आमा भन्छ. कहिले पाट टाढा पर्दैछ. पातलो पानी पर्दैछ. So here this is related to the intensity. So the number of photons, राम्रो कुरा बुझ्छ ल. इन्टेन्सिटी भनेको के हो? नम्बर अफ फोटोन्स पर युनिट एरिया पर युनिट टाइम भनेर बुझ्छ. 1 सेकेन्डमा 1 युनिट एरियामा कतिवटा फोटोनले हिट गर्दैछ. दैट इज इन्टेन्सिटी हियर. सो इन्टेन्सिटी बेसी मतलब बाक्लै छ फोटोन्स. मोर फोटोन्स आर कमिङ. इन्टेन्सिटी कम्ती मतलब लेस नम्बर अफ फोटोन्स आर कमिङ. This is the thing. Now this is the experimental arrangement and how it goes. I think कसरी current बग्दैछ, what is the cause of current, blah 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 is understood. Now once you set up the experiment, कुनै पनि एउटा experiment set up गरेपछि the next part is your observation. Now this part is very important for your examination. Okay, लेख observation number 1. Write in your copy. लेख्नै पर्यो, उपाय छैन. Observation number 1. Look at effect of. किताबमा छ पेज नम्बर 390 मा. Effect of intensity on photocurrent. Intensity of light भनेको ल बेसी टाउको. Effect of intensity on photocurrent. Answer त थाहा भयो तिमीहरुलाई अघि बुझ्नेले त बुझिसक्यो अब. What is the effect? के हुन्छ? You see, when we will increase the intensity here, एउटा कन्डिसन छ है त्यो चाहिँ फोटोनको एनर्जी शुड बी ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड एनर्जी हुनै पर्यो. यो लामो कुरा छ, मजाले बुझाउँछु. राम्रो छ. आज 1.5 घण्टा जान्छ कि भाइ हेरौँ. Okay, if I increase the intensity here, the more number of photons are coming. यो त बुझ्यो. More number of photons will hit the more number of atoms. बेसी एटमलाई हिर्काउँछ नि त. सो बेसी इलेक्ट्रोन निस्किन्छ. बेसी इलेक्ट्रोन निस्क्यो भने चार्ज बेसी कुद्छ. चार्ज बेसी भयो भने करन्ट पनि बेसी हुन्छ. सो इफेक्ट इज अन्डरस्टुड. व्हाट इज द इफेक्ट? द फोटोकरेन्ट इज डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु द, यो लेख्नु पर्यो ल. यो चाहिँ इफेक्ट चाहिँ द फोटोकरेन्ट इज डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु द इन्टेन्सिटी. यो कुरा लेख्नु पर्यो. भनेपछि photocurrent is directly proportional to the intensity. Why भन्यो भने if the intensity is increased, more number of electrons will be emitted. More photons will be hitting the cathode. Definitely charge बढ्यो, current पनि बढ्यो. हैन म अलि राम्रो भाषामा लेख्छु हो भन्नेले पेज नम्बर 390 मा त्यो इफेक्ट अफ इन्टेन्सिटी को मुनि इटालिक्स मा लेखेको छ ल. इटालिक्स हो के भन्छ हेर त. द फोटोकरेन्ट इज डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु द नम्बर अफ फोटो इलेक्ट्रोन्स. यो इलेक्ट्रोनलाई मैले निकालेको होइन नि त, फोटोन्सले निकालेको. सो त्यसको नाम भयो फोटो इलेक्ट्रोन्स. फोटो इलेक्ट्रोन्स emitted per second के भन्दा चाहिँ इन्टेन्सिटी. दिस इम्प्लाइज दैट द नम्बर अफ फोटो इलेक्ट्रोन्स इमिटेड पर सेकेन्ड डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु द, त्यही कुरा सेम. अब ग्राफ भनेपछि डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल को ग्राफ कस्तो हुन्छ यादै छ तिमीहरुलाई?
straight line passing through origin. You can draw this. अलिकति म पनि यहाँ सानो बनाएर मेटाइदिउँ ल. एकपट्टि I am drawing the. अब तिमीहरूले नक्सामा यही बनाउनु पर्छ भनेको होइन ल, तिमीले तल बनाउँदा हुन्छ. इन्टेन्सिटी फोटो करेन्ट. फोटो करेन्टलाई पीसी लेखिदिउँ ल. मेरो नाम पनि हुन्छ प्रेम छेत्री भनेर थियो हैन. फोटो करेन्ट. सो यस्तो. र नानी हो एउटा कुरा सुन. नेपालीमा एउटा उखान छ नि, लाटो लड्छ कुनी कति पल्टाङ, बाटो लड्छ कुनी कति पल्टाङ भन्ने कि. त्यो उखान जस्तै हुन्छ फेरि. ओके, व्हाट इज दिस भन्दा हाम्रो चाहिँ बेसी जान्ने भएर नि के गरी पठाउँछ भने यहाँ एरो लाई पठाउँछ. त्यो कहिले गर्नु. यसको मतलब त यो गएको यस्तै हुन्छ भने later on we'll see that the behavior may changes later on. यसको लागि सायद चेन्ज नहोला, अरूको लागि हुन सक्छ. भनेपछि you have understood the effect of photocurrent. Effect of intensity on photocurrent भयो. टक्कै ग्राफ बनाइदियो, त्यो टक्कै 2-4 लाइन लेख भइहाल्यो. नेक्स्ट पार्टमा जाउँ. Effect of potential on photocurrent. These are very important things la. Effect of photocurrent on, यो मैले मेटाएँ. Effect of potential on photocurrent. अब हेर्दै जाउँ ल. यहाँ छ भनेर बुझ तिमीहरू. सो अब यहाँ 0 भोल्टेज बनाएँ मैले. राम्रो बुझ्नु पर्यो ल. मलाई I need a space. I'll use this space. यसलाई यहाँ माथिबाट लान्छु नि यसरी ल. इन दिस स्पेस. राम्रो कुरा बुझ्नु पर्यो. कि अदरवाइज आई विल डिलिट दिस पोर्सन, बट आई विल टेल कि यहाँबाट के हुँदैछ भनेर ल. तिमीहरूले त्यसरी बुझ. किताबमा पनि छ. किपिङ दिस थिङ ओन्ली. आई एम किपिङ द ट्युब ओन्ली. ओके, यसलाई पनि मेटाइदिउँ. ओके, त्यहाँ भोल्टमिटर थियो नि हैन. त्यो भोल्टमिटरमा मैले 0 भोल्ट देखाउँदैछु. मतलब I haven't applied any potential. Potential is 0. No voltage is given from here. Will the current flow? Yes. Because voltage is not the cause of current here. Intensity photons are current छ नि त. भनेपछि intensity suppose मैले I1 राखेँ. Certain number of photons I am using. Say 500 photons per unit area per unit time मा पठाउँदैछु. Intensity certain राखेँ मैले. So this is voltage. Voltage यता प्लट गर्ने. This is PC, photocurrent. Micro ampere मा छ ल photocurrent कम्ती हुन्छ. So 0 voltage मा will you get current? Yes. Current छ. भनेपछि 0 मा छैन, current छ. Now I am increasing this voltage positively. यो पोजिटिभ बनाए. राम्रो कुरा छ यहाँ. राम्रो सुन ल, इन्ट्रेस्टिङ छ. पोजिटिभ बनाए यसलाई. इलेक्ट्रोन्सलाई के भन्छ? ओहो स्पिड कुद्नु पर्छ, परबाट तान्दैछ भन्छ. द स्पिड अफ इलेक्ट्रोन विल इन्क्रिज. नाउ व्हेन द स्पिड इन्क्रिज, छिटो कुद्छ. छिटो कुदेपछि टाइम कम्ती लाग्छ. करेन्ट भनेको चार्ज बाइ टाइम. करेन्ट बढ्यो. ओ जति भोल्टेज बढायो करेन्ट बढेकै हुँदैन. स्टप भयो, बढ्नु छोड्यो. राम्रो कुरा छ ल. अगेन यसलाई मोर पोजिटिभ बनाउँदा बढ्दै, पहिला अलिकति बढेको जस्तो भयो, त्यहाँबाट बढ्नु छोड्यो. मतलब इलेक्ट्रोनको स्पिड बढ्नु छोड्यो. भोल्टेज बढाउँदा पनि यस्तो त नहुनु पर्ने भन्ने कुरा आउँछ हैन. अब एक्जाम्पल दिन्छु ल. एउटा नानी छ, ग्राउन्डको पल्लो छेउमा छ. 5 जना नानीहरू छ. ठुलो ग्राउन्ड छ, पल्लो छेउमा छ. मैले एउटाबाट भने जो फर्स्ट आइपुग्छ 1 रुपैयाँ दिन्छु भने. 1 रुपैयाँ दिन्छु जो फर्स्ट आइपुग्छ. त्यो 1 रुपैयाँ के गर्नु, बिस्तारै आफ्नै सुरमा आउँदैछ. द्याट वाज 0 भोल्टेज भनौँ न. 0 भोल्टेज आफ्नै सुरमा जाँदैछ. करेन्ट छ छानु चाहिँ बग्दैछ. मैले 10 रुपैयाँ दिन्छु भने 10 रुपैयाँ दुईटा समस्या आउँछ, एउटा समस्या आउँछ, अलिकति पाएँ ठिकै छ. अलिक स्पिड बढ्यो, करेन्ट बढ्दैछ. मैले 1000 दिन्छु भने फिल्ली आउँछ अब त हैन. अब 1000 दिन्छु भन्दा जति स्पिड कुद्दै थिए नि
1 लाख दिन्छु भन्दा पनि त्यति नै कुद्छ नि त, उसको क्यापेसिटी त्यति नै हो नि त। अन्त मरुन जेलिन कुद्छ नि त 1000 मै, सकेसम्म कुद्छ। 1 लाखमा पनि त्यति नै कुद्छ नि त। सो मैले पैसा बढाउँदा स्पिड बढेन नि त। इट रिमेन्स सेम। द्याट मिन्स इट इज स्याचुरेट भयो होइन सर, यो त इलेक्ट्रोन हो, यसको त स्पिड बढ्नुपर्ने, मान्छेको स्याचुरेट हुन्छ, मान्छेको ताकतले कुद्छ, त्यही त ताकत दिएकै छ भन्छ। बढाएको बढाइ चाहिँ कुद्नुपर्ने। तिमीहरूले पढ्यौ होला क्लास 11 मा, एक्सिलरेटेड चार्ज पार्टिकल्स इमिट्स रेडिएसन। सो जति इनर्जी यसले दिन्छ चार्ज हो, यो रेडिएट गरिदिन्छ, यसले लिनु सक्दैन, रेडिएसन हुन्छ। सो उसको स्पिड रिमेन्स त्यही। सो यो त राम्रो भयो है। इन्टेन्सिटी कति, आई थिंक यू अन्डरस्टुड, बुझ्यो होला। इन्टेन्सिटी कति छ आयो। नाउ अब खेला उल्टा बनाउने। अघिको यहाँको जिनिसलाई ठ्याक पार्नु भनेपछि दिस हैज बिकम नेगेटिभ भयो। अब इलेक्ट्रोन त नेगेटिभ उता जाँदैन होला भन्यो, कुदै छ नि त। स्पिड कुद्दै गरेकोलाई चाहिँ अगाडि फुत्तै नेट लगाइदियो भने त रोकिनु चाहँदै पनि हुतेर पुग्छ नि त, उसको काइनेटिक एनर्जी बेसी छ नि त। सो एब्रप्टली वी आर नट गेटिङ जीरो बिकज फ्यू इलेक्ट्रोन्स, काइनेटिक एनर्जी हाई भएको इलेक्ट्रोन्स विल स्टिल रिच दिस पोइन्ट दो इट इज नेगेटिभ मीन्स, बट द स्पीड इज डेफिनेटली गोइङ टू डिक्रिज। सो करंट इज डिक्रिजिङ स्लोली। न यति भोल्टेज लाउँदा, यो माइनस है ल, माइनस भी नट भनौँ, लाउँदा चाहिँ एउटै पनि इलेक्ट्रोन पर पुगेन, ठक्कै भयो, रोक्यो। यस्तो भयो, यता ब्याक पनि भएन उता पनि भएन, ढक्कै रोक्यो नि त, रिपल्सन दियो नि त यसले होइन। सो इलेक्ट्रोन स्टप्ड, करेन्ट जीरो। सो के गर्दा स्टप भयो इलेक्ट्रोन भन्दा, नेगेटिभ भोल्टेज लाउँदाखेरि यहाँनिर कति भ्याल्यु भन्दा माइनस भी नट। So this is called stopping potential. यसलाई के भन्छ, stopping potential. What is stopping potential भने the value of negative potential अथवा negative नलेख्दा नि हुन्छ, the potential which will stop the electron and reduce the photocurrent to zero. त्यो त अरु केही पनि छैन, फोटोकरेन्टलाई जिरो बनाइदिए। राम्रो छ। अहिले के लागि ग्राफ अलि तान्दिन्छु ल, तान्दिन्छु so that it will be easy for you to see this thing. पैटर्न हेर ल, के गर्दैन बुझ्नु पर्यो। नाउ इंटेंसिटी सपोज 500 थियो, 500 photons were hitting and 500 electrons were going and 500 stop going, minus V naught potential। नाउ अब म 1000 पठाउने, बढाइदिउँ भनेपछि जीरो पोटेन्शियल लगाए, करेन्ट छ अघिकै जस्तो, यसलाई पोजिटिभ बनाए, अलिकति स्पिड बढ्यो, करेन्ट हल्का बढ्यो, स्याचुरेट भयो। फेरि सर यो किन बेसी कम्ती भयो भन्दा इंटेंसिटी बेसी, फोटो करेन्ट बेसी, अब्जर्भेसन 1 ले भनेको छ नि त। सो अलिक बेसी छ, माथि छ नि त, यो मोर द इंटेंसिटी मोर द फोटो करेन्ट भयो, अलिक माथि आयो। अब फेरि यसलाई नेगेटिभ बनाउन थाल्यौं, अघि 500 वटालाई रोकेको, अब 1000 लाई रोक्नु छ, भोल्टेज अब अलिकति बेसी लाउनु पर्यो हैन, स्टपिङ भोल्टेज। हेर्दै जाऊ, लाती आएछ, त्यही भोल्टेजले 500 लाई रोकेको थियो, माइनस भी नटले पनि 1000 लाई पनि माइनस भी नटले रोक्यो है। यहाँ नानीहरुले भन्छ ला सर बेसी आउँदैछ, बेसी लगाउनु पर्छ। अब यहाँ सुन्नु, यो ग्रुप फाइट हो, दिस इज नट अ ग्रुप फाइट, रिमेम्बर। अब एउटा स्टुडेन्ट कुदेर जाँदैछ, म त्यसलाई रोक्नु पर्यो, उता नजा भनेर ग्राउन्डमा, पल्लो छेउमा एउटा बाघ राखिदिन्छु, बाघ देखेपछि रोक्यो नि त, अब हैन उ। अब दुईटा मान्छे जाँदैछ अनि दुईटा बाघ राख्नु पर्दैन नि, त्यही एउटै बाघले रोक्छ नि त। गट द पोइन्ट। सो इन्डिभिजुअल इलेक्ट्रोनसँग इन्टरेक्सन हुन्छ नि त यहाँनिर, ग्रुप फाइट होइन नि त। सो इन्टेन्सिटी के छ, सेम छ। यहाँ एउटा कुरा छ भेरी इम्पोर्टेन्ट, राम्रो कम्प्लिकेटेड छ र राम्रो पाराले सुन्नुपर्छ, ध्यान दिएर सुन्नुपर्छ, बुझ्छ। सो त्यति नै छ, इन्टेन्सिटी बढाए त्यति नै भयो। अझै यो बढाए भने यो आउँछ फेरि स्टपिङ पोटेन्शियल विल रिमेन द सेम, provided, this is very important, now listen carefully, provided all the photons are of same type, that means यो वाला 500 को पनि फ्रिक्वेन्सी सेम, 1000 जाँदा पनि फ्रिक्वेन्सी सेम, 15000 जाँदा पनि सेम फ्रिक्वेन्सी भएको पठाएँ मैले, stopping potential remain same whatever may be the intensity।
अब यसलाई नेपालीमा भन्छु ल म तिमीहरूलाई। यदि फोटोन्सको फ्रिक्वेन्सी सेम छ भने इन्टेन्सिटी जतिसुकै होस् स्टपिङ पोटेन्सियल एउटै बस्छ। किन भनेर सोध्नु पाइँदैन। दिस इज अ अब्जर्भेसन। एन्सर दिन्छु एकछिनमा किन भनेर, डोन्ट वरी, म दिँदिनँ, आइन्स्टाइनले दिन्छ। सो व्हाट इज द अब्जर्भेसन हियर? देन द अब्जर्भेसन इज, राम्रो ल राम्रो सुन, स्टपिङ पोटेन्सियल इज independent of intensity for a given frequency. फ्रिक्वेन्सी चेन्ज गर्नु पाएन एकै खाले। मतलब सबै फोटोनको इनर्जी बराबरै छ। 10 वटा पठाए त्यही खाले, 15 वटा पठाए त्यही खाले, 1 लाख पठाए पनि त्यही खाले छ भने चाहिँ स्टपिङ पोटेन्सियल इज बराबरी। किताबको अब्जर्भेसन लेख ल तिमीहरूले। अब तिमीहरूले के लेखेको छ? नम्बर 2 भनेर इफेक्ट अफ पोटेन्सियल अन फोटो करेन्ट लेखेको छौ, ठिकै छ। यहाँ इटालिक्समा के लेखेको छ हेरौँ ल। नक्साकै यहाँनिर पढौँ के लेखेको छ, मैले पनि पढेको छुइनँ। द मिनिमम नेगेटिभ रिटार्डिङ पोटेन्सियल भी नट गिभन टु द प्लेट ए, प्लेट ए भनेको त्यही भएको, फर विच द फोटो करेन्ट स्टप्स अर बिकम्स 0 इज कल्ड अ कट अफ अर स्टपिङ पोटेन्सियल। अघि भनिहाले यो के हो भनेर। तल के त 10 देखिन्थ्यो। फर अ गिभन फ्रिक्वेन्सी अफ इन्सिडेन्ट रेडिएसन, मतलब फ्रिक्वेन्सी फिक्स, the stopping potential is independent of its intensity। यो कुरा छ। अब स्टपिङ पोटेन्सियलको कुरा अझै अलिकति गर्नुपर्छ। पोटेन्सियल इनर्जी दिँदैछौँ हामी स्टपिङ पोटेन्सियल लगाएर। इलेक्ट्रोन कुद्दैछ, कुन चाहिँ इनर्जी बोकेको छ उसले? काइनेटिक इनर्जी बोकेको छ। देन when the potential is V0, that is your stopping potential, then maximum Kmax is equals to EV0 हुनु पर्यो नि त। काइनेटिक इनर्जी र यो बराबरी भयो। यताबाट दिएको पोटेन्सियल, यताबाट कुदेको काइनेटिक, दुईटै बराबरी भयो, ठक्कै अड्क्यो। सो एक्जाममा न्युमेरिकल छ्यासै आउँछ। अब इन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट र एक्सपेरिमेन्ट द स्टपिङ पोटेन्सियल इज 10 भोल्ट। स्टपिङ पोटेन्सियल इज 10 भोल्ट भनेर आउँछ। व्हाट इज द म्याक्सिमम काइनेटिक इनर्जी अफ द इलेक्ट्रोन भन्यो भने 10 लेख्नु पर्यो यहाँ। EV भयो त डाइरेक्ट। EV इज अ इनर्जीको युनिट अस्ति पढाएको छु। सो 10 EV भयो म्याक्सिमम काइनेटिक। जुलमा लेख भन्यो भने इन्टु 1.6 इन्टु 10 टु द पावर माइनस 19 सिकाएको छु यो मैले कन्भर्ट गर्नु। सो दिस इज द थिङ। राम्रो छ। दिस इज द थिङ भनेपछि यो कुरा बुझे तिमीहरूले। दिस इज योर अब्जर्भेसन नम्बर 2। लेट्स गो टु द अब्जर्भेसन नम्बर 3। अब्जर्भेसन 3, इफेक्ट अफ फ्रिक्वेन्सी। किताबमा हेरेर यो राइट ल, पज गरेर लेखा त। इफेक्ट अफ फ्रिक्वेन्सी अन इन्टेन्सिटी इन्सिडेन्ट रेडिएसन अन स्टपिङ पोटेन्सियल। अघि हामीले के फिक्स राख्दै थियो? फ्रिक्वेन्सी फिक्स राख्दै थियो। वी आर चेन्जिङ द इन्टेन्सिटी। नाउ आइड लाइक टु चेन्ज द फ्रिक्वेन्सी एन्ड सी व्हाट विल ह्यापन टु द स्टपिङ पोटेन्सियल। देन वी विल सी व्हाट इज ह्यापनिङ। What we are going to do? We are going to change the frequency now. ग्राफ यहाँबाट बनाउनु पर्दैन ल, किताबबाट हेरेर बनाऊ। जस्ट ट्राई टु अन्डरस्ट्यान्ड व्हाट इज इट। आई हेभ अ गिवन फ्रिक्वेन्सी। एउटा फ्रिक्वेन्सी दिए, सरी पैटर्न इज सेम अघिकै। इट इज गोइङ इंटेंसिटी आई लिए मैले, इंटेंसिटी आई लिए ना। फ्रिक्वेन्सी मेरो V0 न्यू 1 छ। दिस विल ये चेन्ज हुँदैन ल, एउटै हो। सो माइनस V0 1। यो खाले फोटोनको फ्रिक्वेन्सी कति छ? किताबमा लेखेको छ न्यू नट 1 लेखेको छ, न्यू 1 लेखेको छ, हेर्नु न। सो ओके, न्यू 1 लेखेको रहेछ। फ्रिक्वेन्सी न्यू 1 छ। नाउ आई विल इन्क्रिज द फ्रिक्वेन्सी। Increase the frequency, intensity remains the same. फ्रिक्वेन्सी बढाएँ भने चाहिँ फोटोनको इनर्जी पनि के गरे? बढाएँ। मोर इनर्जेटिक फोटोन्सलाई हेर्काइले स्टपिङ पोटेन्सियल त यस्तो भएछ, माइनस V0 2। फ्रिक्वेन्सी कति? न्यू 2। अझै बढाएँ, फेरि यो माइनस V0 3 भएछ। फ्रिक्वेन्सी कति? न्यू 3। नाउ सी दिस थिङ। फ्रिक्वेन्सी आई हेभ चेन्ज्ड 3। तीनटा फ्रिक्वेन्सी, न्यू 1, न्यू 2, न्यू 3। हाइएस्ट फ्रिक्वेन्सी इज न्यू 3। त्योभन्दा अलिक इज न्यू 2, त्योभन्दा अलिक इज न्यू 1। What we have observed? We have observed that
स्टपिङ पोटेन्सियल पनि बेसी बेसी लाग्दै गयो नि त। स्टपिङ पोटेन्सियल के लाग्दै गयो अरे, बेसी बेसी लाग्दै गयो। अब यसलाई एक्जाम्पल दिएर बुझाउँछु फेरि ल, एकछिनमा बुझाउँछु। वेट, पहिला लेट्स सी दिस थिङ। व्हाट इज द अब्जर्भेसन? अब्जर्भेसन के भयो हाम्रो? द स्टपिङ पोटेन्सियल इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु द फ्रिक्वेन्सी भयो नि त। मोर द फ्रिक्वेन्सी मोर द स्टपिङ पोटेन्सियल भयो। अथवा यसलाई अर्को भाषामा भन्छ भने स्टपिङ पोटेन्सियल लिनियरली डिपेन्ड्स अन फ्रिक्वेन्सी। लिनियरली भनेको त्यही हो, एउटा बढ्दा अर्को पनि बढ्ने भनेर। बट दिस ग्राफ इज नट बिट्विन फ्रिक्वेन्सी एन्ड भोल्टेज ल। ग्राफको चाहिँ यो चाहिँ अर्कै छ, तर भोल्टेज यहाँबाट देख्दैछौ। Now I'll change this graph now. This is given in the book also. तिम्रो किताबमा पनि हेर्नु पर्यो ल। नानीहरु सुन, 4 मार्क्सको च्याप्टर हो, भेरी स्कोरिङ हो, यही कुराहरु आउँछ, बेसी छैन। 1.5 घण्टाको भिडियोमा सबै सकिन्छ। सो त्यहीनेर तिमीहरुले 4 मार्क्स आउँछ, त्यति भनिदिन्छु। So let me plot. I'll plot frequency and stopping potential. Sir, stopping potential negative छ, त्यही यता छ। value सम्म I'm interested. Zero frequency. फोटो नै छैन, एनर्जी नै छैन भनेको। फ्रिक्वेन्सी अलिक बढाएँ, स्टपिङ पोटेन्सियल अलिक बढ्छ, बढ्दैन, ठ्याप्पै बढेन, स्टपिङ पोटेन्सियल जिरै भयो। What does this means? This is very important कुरा छ यहाँ। अघि मैले के भनेको थिएँ फर्स्टमा? The energy of the photon, राम्रो सुन फेरि, should be greater than ionization energy. र फोटोनको इनर्जी कति हो? h nu हो नि त। न्यू कम्ती छ भने आयनाइजेसन एनर्जी पुग्दैन, भ्यालु पुग्दैन, इमिट गर्न सक्दैन। लुते फोटोन भयो तिनीहरु, निकाल्न सकेन यहाँबाट। इनर्जी बढाउँदै जाँदैछ, फोटोनको बढाउँदै जाँदैछ। एउटा पर्टिकुलर फ्रिक्वेन्सीमा पुगेपछि चाहिँ निकाल्न थाल्छ कि थाल्दैन त्यसले अब इलेक्ट्रोन्सलाई। सो दैट फ्रिक्वेन्सी इज कॉल्ड कट अफ फ्रिक्वेन्सी, न्यू नट भने यसलाई ल, न्यू नट। सो अब चाहिँ फोटोन्स निस्किनु थाल्यो भनेपछि इलेक्ट्रोन्स निस्किनु थाल्यो भने चाहिँ अब यो डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल भयो। भेरी गुड, राम्रो छ। अब अर्को मेटल, यो मेटल दिस यो ग्राफ लास्ट 10 वर्षको क्वेशन हेरेर 8 पल्ट आएको छ, याद गर। यो फेरि यो अर्को, यो ए यो बी। अब यसको न्यू नट 2 भयो अरे, न्यू नट 1। दिस आर द थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सी। भनेपछि कुन चाहिँ मेटलबाट चाहिँ यहाँबाट क्वेशन आउँछ नि, कन्फर्म हुन्छ कुन चाहिँ मेटलको चाहिँ आयनाइजेसन एनर्जी बेसी छ भनेर सोध्छ। सो ए को डेफिनेटली बेसी छ, किनभने उसको बेसी एनर्जी वाला फोटोनले मात्र निकाल्न सक्यो, बुझ्यो। बी को कम्ती छ नि त, अलिक कम्तीमै निस्किहाल्यो भनेपछि आयनाइजेसन एनर्जी अफ ए इज ग्रेटर देन दैट अफ बी। क्वेशन त्यो सोध्दैन फेरि, अचम्मको छ नि त यहाँ। यो सबै एलिमेन्ट्सहरु हो, मेटल्सहरु हो, पिरियोडिक टेबलमा हुन्छ। इन अ पिरियोडिक टेबल सोध्छ, अब पोजिसन सोध्छ, ए एन्ड बी आर इन सेम ग्रुप। त्यो पिरियोडिक टेबलको ग्रुप छ नि, कुन चाहिँ माथि कुन चाहिँ मुनि हुन्छ भनेर सोध्छ अब। एन्ड आयनाइजेसन एनर्जी डिक्रिजेस डाउन द ग्रुप। जति मुनि गयो त्यति कम्ती हुँदै जान्छ आयनाइजेसन एनर्जी, हैन? भनेपछि आयनाइजेसन एनर्जी कम्ती हुने मुनि हुन्छ, माथि बेसी हुने माथि हुन्छ। यो एउटा क्वेशन। अर्को, बोथ ए एन्ड बी आर इन द सेम पिरियडमै छ, कसको ग्रुप बेसी कसको कम्ती हुन्छ। एन्ड द आयनाइजेसन एनर्जी इन्क्रिजेस अक्रस द पिरियड हो नि त, हैन? केमिस्ट्रीमा त्यस्तै छ। नाउ आई थिंक यू गट द फ्लेवर व्हाट यू हैव टु डू भनेर। सो यहाँ म कुनै केको एक्जाम्पल दिनेवाला थिएँ, तिमीहरुलाई बिर्सेँ अब। किन बढ्यो, किन यस्तो भयो? यो एनर्जी बढाउँदै बढाउँदै जाँदाखेरि चाहिँ नि फ्रिक्वेन्सी बढाउँदै जाँदा स्टपिङ पोटेन्शियल किन बढ्यो भन्ने कुरा आयो। अब हेरौँ ल, इट्स जस्ट एन एक्जाम्पल। आयनाइजेसन एनर्जी 5 छ अरे, युनिट छ अरे। फोटोन आयो 4 एनर्जी बोकेर, निकाल्नु सकेन। सो यहाँ भयो स्टपिङ पोटेन्शियल 0 भयो। 6 बोकेर आयो, फ्रिक्वेन्सी अलिक बढ्यो। 5 त यहीँ सकिगयो नि त, 1 उब्रियो नि त। त्यो उब्रेको 1ले चाहिँ यसलाई लात लगाउँछ नि त्यो इलेक्ट्रोनले। सो यो चाहिँ काइनेटिक एनर्जी भएर जान्छ। त्यो उब्रेको एनर्जी इज कन्भर्टेड इन्टु काइनेटिक एनर्जी। भनेपछि यसले निकालेको काइनेटिक एनर्जी 1 युनिट भयो।
यहाँ 8 वाला फोटोन 8 वाला आएर यसलाई हिर्कायो भने 3 उब्रिन्छ नि त। सो उसको काइनेटिक एनर्जी बेसी भयो। सो मोर द काइनेटिक एनर्जी, रोक्नु त्यति नै साह्रो पर्छ बेसी स्पिड कुद्दैछ भने। सो द एन्सर इज, बुझ्यो होला। Now these all are the observations of the experiment को observation भयो। Now यो observation ले physics लाई टाउको दुखायो। कहाँ टाउको दुखायो? I am trying to I'll explain. Okay, let's see the book. ल एकछिन किताब हेरौँ पहिला। तिमीहरूले के कुराहरू गर्नुपर्ने हो, what are the important things that you have to study? I'll tell you, then कथा भन्छु तिमीहरूलाई। Okay, page number 392 is very very important. च्यातेर लानु होइन फेरि एक्जाममा, क्वेशन बुझ्दैन। सो ओके हेर ल, यो ग्राफको उतापट्टि लेखेछ, the stopping potential V naught varies linearly with the frequency. It is discussed and for a given photosensitive material. यो त्यही एउटाको लागि भनेको अर्कोको लागि आफ्नै हुन्छ। There exists a certain minimum frequency, cutoff frequency for which the stopping potential is 0. ग्राफ अघि भेटाएको छ यहाँ थियो। stopping potential 0 मतलब no emission is there. This observation has two implications. यो पढ, the maximum kinetic energy of the photoelectron, बुझ्यो, frequency बेसी, kinetic energy पनि बेसी। very good, राम्रो छ। अब आउँदैछ फिजिक्सलाई दिमाग खराब गर्ने point. This point is very very important हेर ल, not for the examination point of view but for the discussion. For a frequency nu, हाम्रो बुझायो, एउटा frequency nu छ which is less than cutoff frequency. cutoff frequency भन्दा कम्ती छ। त्यो फोटोनलाई पठाएँ, फोटो इलेक्ट्रोन्स निकाल्नु सकेन, निस्केन, किन भन्दा उसको एनर्जी कम्ती भयो। सो for if the frequency for a given frequency nu less than cutoff frequency, the stopping potential is 0. The no photoelectric emission was observed, whatever may be the intensity. This word like whatever may be the intensity. This whatever may be the intensity ले चाहिँ पुरै वेभ थ्योरी फेल बनाइदिन्छ यहाँनिर। प्रिभियस लेसनमा भन्दा वेभ थ्योरी फेल। दिस इज द रिजन। अब ला कसरी सर के छ यहाँ यत्रो डेन्जरस कुराहरु चाहिँ सबै फेल बनाउनु भयो भन्छ, मैले फेल बनाएको होइन। फेरि एकताल पढौँ, किनभने यो एउटा लाइन त्यत्रो थ्योरी फेल डल्लै फेल बनाइदिँदो रहेछ भन्दा फेरि पढ्दैछु ल। For a frequency nu of the incident radiation lower than the cutoff frequency nu naught, no photoelectric emission is possible even if the intensity is large. कसरी वेभ थ्योरी फेल भयो यहाँनिर। ओके, आई थिंक टपिक त्यही होला हो, फेलियर अफ वेभ थ्योरी छ होला। त्यसको नेक्स्टमा लेट मी चेक इट ल, अलिकति हेरिहालौँ। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट एन्ड वेभ थ्योरी अफ लाइट, यो यस्तो हुनुपर्ने, मैले देख्दा एन्ड होइन भर्सेस हुनुपर्ने, दुईजनाको बिचको फाइट हो नि त। कसरी फेल हुँदैछ। अब एक्जाममा क्वेसन आउँछ 2 रुपैयाँ, हाउ वेभ थ्योरी कुड नट एक्सप्लेन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट भनेर। राम्रो कुरा सुन ल, एक्जाम्पल दिउँ। वेभ थ्योरी कसरी फेल भयो। सपोज एउटा फोटोन छ जसको फ्रिक्वेन्सी लेस देन कट अफ फ्रिक्वेन्सी छ, मतलब उसको एनर्जी इज लेस देन आयनाइजेसन एनर्जी, क्यान नट इमिट। त्यही खाले 10 वटा पठाउँदा पनि नो इमिसन, 50 पठाउँदा पनि नो इमिसन। सो हाउ डज वेभ थ्योरी फेल्स भन्ने कुरा याद आयो। अब तिमीहरूलाई म नि गिभ यु एन एक्जाम्पल ल। सबै हाम्रो नानीहरूले याद छ होला, बस्तीमा अम्बक फलेको हुन्छ हैन, अम्बक फल्छ। अम्बकको एक्जाम्पल दिन्छु ल, तिमी मजाले बुझ्छौ अब तिमीले। वेभ थ्योरी र पार्टिकल थ्योरीबाट अम्बक झार्नुपर्छ हामी। अब वेभ थ्योरीबाट अम्बक झार्नु पर्ने ल। अम्बक इज इलेक्ट्रोन हियर, इमिसन हो नि त। एउटा मान्छे गयो, अलि लुते मान्छे गयो, अम्बकलाई हल्लाउँदैछ, सुई हल्लाउँदैछ, रुख हल्लाउँदैछ, अम्बक अलिअलि हल्लिँदैछ, वेभ हो नि त, असिलेसन आयो त अम्बकमा, अलिअलि हल्लियो। उसको त्यो मान्छेको एनर्जी कम्ती भयो, अम्बक झार्न सकेन, झरेन। भनेपछि द एनर्जी अफ द्याट फेलो
इज लेस देन द आयनाइजेसन इनर्जी, अम्बक झार्ने इनर्जी भन्दा कम्ती, अलिअलि असिलेसन भए सक्यो। अब त्यही खाले मान्छे 2 जना पठाउँछु, अलिक हल्लाउँछ नि त, अम्बक अलिक 50 जना पठायो भने त्यही खाले मान्छे अम्बक झर्यो नि त। तर इन्डिभिजुअलको इनर्जी इज लेस देन आयनाइजेसन इनर्जी व्हेन दे गो एज अ ग्रुप। इन्टेन्सिटी बढायौँ, 50 बनायौँ, अम्बक झर्यो नि त, असिलेट भयो, यसरी हल्लिँदा हल्लिँदै हल्लिँदै छट्टै छुट्यो, अम्बक आयो, खायो, गयो घर, होइन? द्याट इज वेभ थ्योरी। यहाँ त्यही हुनुपर्ने हो नि त। Even if the frequency is less than threshold frequency, cutoff frequency, if I increase the number of photons, then according to the wave theory, they should superpose interference, then addition of waves भएको थियो नि त। So they should add themselves and remove the electron from the atom, but it is not seen. That means this superposition of waves is not happening here. That means wave theory is failed. I think you understood it very clearly. बुझ्यो होला अब के भन्छ? According to wave theory, there should be an emission of photoelectrons, even if the frequency is less than cutoff frequency, on increasing the intensity. बेसी पठाउँदाखेरि नम्बर झारे जस्तै झार्नु पर्थ्यो, सकेन भने। अब वेभ थ्योरीलाई हिजो अस्ति स्ट्याम्प लगाएको लाइट इज अ वेभ भनेर स्ट्याम्प लेखेर निकाल्दियो। नेक्स्ट के भयो? अब वेभ थ्योरीको हिसाबले हो भने वेभ फ्रन्टको कुरा गर्नु पर्यो नि त, हाइगेन्सको। सो इन्टायर वेभ फ्रन्ट आउनु पर्यो। त्यो इन्टायर वेभ फ्रन्टको इनर्जी एउटा इलेक्ट्रोनले मात्रै लिनु भएन नि त, एटमसँग बेसी इलेक्ट्रोन छ, सबै इलेक्ट्रोनले एब्जर्ब गर्नु पर्यो, त्यहाँबाट इलेक्ट्रोन हल्लिनु पर्यो, अम्बक हल्ले जस्तै हल्लिए जस्तै वेभ फ्रन्ट आउँदैछ आउँदैछ फुत्तै निस्किनु पर्यो इलेक्ट्रोन। र एउटा क्याल्कुलेसनले सो गर्छ कि वेव्स आएर एब्जर्ब भइसकेपछि 2 घण्टा बादमा इमिसन हुन्छ भन्छ वेभ थ्योरीले। बट हियर इन न्यानो सेकेन्डमा इमिसन हुँदैछ, न्यानो सेकेन्डमा। अगेन द वेभ थ्योरी फेल्ड। केमा भन्दा टाइम। अब यसलाई कसरी लेख्ने? According to wave theory, this should be a lengthy process. It should take around 2 to 3 hours. But here it is observed that process is instantaneous. Wave theory फेरि फेल भयो, दुईटा पोइन्टले ज्यापै फेल भयो। These are the 2 things that you should know. तिमीहरूले जान्नु पर्ने कुरा यति दुईटा हो यहाँनिर हो, अरु बेसी केही पनि छैन। सो अर्को कुरा आउँदैछ अब फिजिक्समा के भयो? ठुलो हड्खम मच्यो। यो लाइटलाई बुझ्नु सकेन के भयो? घरि पार्टिकल थ्योरी थियो, अस्ति ठिकै थियो, इन्टरफेरेन्स डिफ्र्याक्सन पोलराइजेसन एक्सप्लेन गर्नु नसकेर टेन्सन भएर हाइगेन्सहरु मिलेर को मिलेर वेभ थ्योरी ल्याएर सब सेटल बनाएर स्टेम लगाएको, फेरि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आएर वेभ थ्योरी फेल हुँदैछ हो भन्दैछ। There was a big confusion. Now here comes the Einstein. अब आइन्स्टाइन आउनुहुन्छ 1905 को कुरा हो। आइन्स्टाइनले कुरा सजिलो छ त हो, के भने कुरा सजिलो छ, एकदम सजिलो, टाउको दुखाउने काम छैन। अब एक्जाममा चाहिँ के आउँछ त्यो आइन्स्टाइन आयो भनेर चाहिँ आउँदैन ल, त्यो पनि म भन्छु। आइन्स्टाइनको कुरा अनुसार यो न्यूक्लियस यो इलेक्ट्रोन हो नि त, हैन? ठिकै छ। इनर्जी बोकेर आउँदैछ कसले? फोटोनले। कति बोकेर आउँदैछ? h न्यू। यहाँ अलिकति खर्च गर्नुपर्छ नि त इलेक्ट्रोन निकाल्दा, त्यसलाई आयनाइजेसन इनर्जी भन्यो, फाइनाइट भयो। यति खर्च हुन्छ र उब्रेको इनर्जी के भएर जान्छ भने काइनेटिक इनर्जी भएर इलेक्ट्रोनले कुदेर जान्छ भने सक्यो। राम्रो छ त, सक्यो अहिले। आइन्स्टाइनले यति भने नोबेल प्राइज पाइहाल्यो। सो के ई कति हुनु पर्यो देन अकॉर्डिङ टु आइन्स्टाइन? h न्यू माइनस फाइनाइट। दिस इज द इक्वेसन व्हिच फेच इन नोबेल प्राइज। हेर्दा यति सिम्पल देख्छौ नि तिमी, म पनि गर्थेँ होला हो यति त जस्तो लाग्छ हो, तर साह्रै छ कुरा चाहिँ ल। सो अब हेरौँ, फोटोन्सको फ्रिक्वेन्सी बढ्यो, यो त कन्स्टेन्ट हो नि त, यो बढ्यो भनेपछि काइनेटिक इनर्जी बढ्यो, काइनेटिक इनर्जी बढ्यो भनेपछि स्टपिङ पोटेन्शियल पनि बढ्यो। र अब यहाँ के भयो भन्दा इट इज अ 1-on-1 इन्टरेक्सन हो यो प्रोसेस चाहिँ भन्यो। सो
पार्टिकल हो यहाँनिर फोटोन्स पार्टिकल भनेपछि एड हुने कुरा आएन नि त आफ्नो आफ्नो कुरामा अन्त सकिएको भएन नि त पार्टिकल भयो लाइट सर अब एक्जाम्पल दिनु नि पार्टिकल थ्योरीबाट अम्बक झार्नु ल फेरि अघि वेभ थ्योरीबाट झार्दा टाइम लागेको थियो धेरैजनाले क्याटिसले ढुङ्गा तन्काएर ड्याममै देऊ त अम्बकमा फ्ल्याटै झरिहाल्यो नि त पार्टिकल थ्योरीबाट अम्बक झारेको त्यो चाहिँ यहाँ पनि त्यही हो यो ढुङ्गा आएको जस्तै यसलाई ड्याममा हिर्कायो फुटै निकाल्यो सकियो सो द पार्टिकल थ्योरी एक्सप्लेन्ड अगेन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट अब ड्याममा स्ट्यान्ड हानिदिनु पऱ्यो के को पार्टिकल कुनामा को बसिरहेको छ डिफ्रेक्सन खोइ इन्टरफेरेन्स खोइ पोलराइजेसन खोइ भन्दैछ ल वेभको हानिदिनु पऱ्यो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट खोइ भन्नु दुइटै द्याट्स वाट इज द च्याप्टर डुअल नेचर अफ द रेडिएसन सो वाट इस्टाब्लिस द डुअल नेचर भन्यो भने आइन्स्टाइन्स एक्सप्लेनेसन अफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट इस्टाब्लिस द डुअल नेचर अफ रेडिएसन एक्जाममा क्वेसन के आउँछ हेर ल राइट आइन्स्टाइन्स इक्वेसन भनेर आउँछ ढ्याकै लेख्दियो दिस इज म्याक्सिमम काइनेटिक एनर्जी अफ इन्कमिङ फोटोन थ्रेसहोल्ड एनर्जी बस फिनिस त्यति लेख्दै भइहाल्छ यहाँनिर ल अब सानो कुरा अलिकति गर्छु हो च्याप्टर त अब 20 मिनटमा सक्छ कि तर ओभरलोड हुन्छ होला फिनिस इट अलिकति एउटा कुरा गरौँ होला नाउ प्र्याक्टिकल एक्जाम गरिदिन्छु ल दुईजना मिल्ने साथीहरू छ हो दुईजना के साथीहरू छ भने एकदम मिल्ने दोस्त छ एकदम क्लोज फ्रेन्ड उत्तिकै जान्ने एउटाले फिजिक्समा 100 मा 100 ल्यायो अर्कोले 80 मात्रै ल्यायो भने डाउट गर्छ नि यसले चोरै क्या हो यो त ठिक छैन यसको एन्सर ठिक छैन भन्छ नि दिस ह्यापन्ड विथ जेम्स पर्किन्सन एन्ड क्याल्भिन अल्सो जुन चाहिँ म स्टुडेन्टहरूलाई भन्थेँ के भएको थियो भनेर र अब यो आइन्स्टाइनले यत्रो एक्सप्लेनेसन थियो यो ठिक छैन भन्यो दिस इज नट गुड भन्यो राम्रो छैन दिस एक्सप्लेनेसन इज नट ओके भन्यो अब फिजिक्स यस्तो सब्जेक्ट हो कि मैले ओके नट गुड भनेर भन्दैन प्रुभ गर्नुपर्छ नट ओके भनेर के गर्नुपर्छ प्रुभ गर्नुपर्छ फिजिसिस्ट दुई खाले हुन्छ एउटा एक्सपेरिमेन्टल फिजिसिस्ट भन्छ एउटा थियोरिटिकल आइन्स्टाइन इज थियोरिटिकल थियोरी दिने यस्तो हुन्छ भाइ जब म टाउकोमा दुःख भने फेल भयो भने एक्सपेरिमेन्ट गरेर देखाऊ रङ भयो भने देखाऊ अर्को चाहिँ एभ्रिथिङ बेस्ड अन द एक्सपेरिमेन्ट ओन्ली and one of the greatest experimental physicists is Millikan. He has a famous experiment, Waldorf experiment, which led to the measurement of the electron को charge नापेको त फर्स्ट मा सो मिलिगनले रिस उठ्यो नि त अब यो ठिक छैन म प्रुभ गरिदिन्छु रङ भन्यो देन मिलिगन अगेन परफर्म द होल एक्सपेरिमेन्ट आफै गरेन मैले चाहिँ देखिनँ पनि हो सबै आफै गरे एभ्रिथिङ गरे ब्ला ब्ला गरे देन हि प्लटेड अ ग्राफ बनायो उसको एक्सपेरिमेन्टल डाटाबाट एक्जाममा क्वेसन के आउँछ अहिले टेल यु एकपट्टि फ्रिक्वेन्सी प्लट गर्यो एकपट्टि स्टपिङ पोटेन्शियल अनि गट दिस हो यो त हर्जरको निकै सेम ग्राफ थियो ओके ए बाङ्गो भएछ यहाँनिर I think this graph is not given in the book. I got this graph. Then this is Einsteinसँग के रिलेसन छैन एक्सपेरिमेन्ट गरेको अब्जर्भेसन आयो नाउ ग्राफबाट स्लोप निकाल्नु सक्छ व्हाट इज स्लोप भने म्याथमेटिक्स वालालाई याद छ dy by dx delta y by delta x now he calculated the slope कसले मैले हैन मिलिकनले क्याल्कुलेट this is delta nu change in frequency this is delta v by delta nu is the slope of the graph यो स्लोप क्याल्कुलेट गर्नुको लागि आइन्स्टाइनको हेल्प चाहिँदैन आफै निकाल्न सकिहाल्छ ग्राफबाट सो व्हाट इज द स्लोप डेल्टा v by delta nu is the slope who calculated this slope Millikan without any help from Einstein's equation केही चाहिएन नि त्यो ग्राफ हो नि त एक्सपेरिमेन्टबाट बनायो ओके भेरी गुड राम्रो भयो अब आई थिंक बुझ्यो होला स्लोप भनेको परपेन्डिकुलर बाइ यो यस्तो ग्राफमा ल बुझ्छ त्यो tan थीटा पनि हो अब आइन्स्टाइनको आफ्नै छ आइन्स्टाइनको आफ्नै छ नि त आफ्नै इक्वेसन छ ke = x nu minus phi naught यसले यहाँ लेखौँ ल 2 मार्क्समा आउँछ कि
क्वेसन अहिले भन्यो भने यो मिठा चाहिँ हराउँछ फेरि डेल्टा भी बाई डेल्टा न्यू इज इक्वल्स टु स्लोप कसको मिलिकनको आफै निकालेको उसले सो व्हाट इज के मैक्स भन्यो भने ई भी नट अघि पढेको स्टपिङ पोटेन्शियल यो बराबरी थियो एच न्यू माइनस फाइभ यो सबै आइन्स्टाइनको यो मिलिकनको आइन्स्टाइन इक्वेसन हो सो भी नट इज इक्वल्स टु एच बाई ई न्यू माइनस फाइभ नट बाई यो आयो न के constant phi naught is a constant for a given metal, E is constant, H is Planck's constant, E is also constant, V naught and frequency. More the frequency, more the stopping potential. अघिको कुरा बुझ्यो यहाँसम्म ठिकै छ न म्याथमेटिक्स हुनेले अघि सुँगेरै थाहा पाए कि आए यहाँ भनेर थाहा पाएन भने आफैले एक थपड हिर्काउ बायोलोजी हुनेले म पढाउँछु y is equals to mx plus c ठिकै छ This is the equation of a straight line. हेर त y यो variable, x variable, m is a slope. This is the intercept. Now यो equation ले के भन्दैछ भन्दा graph must have a negative intercept भन्दैछ नि यहाँ माइनस छ नि त सो अघिको ग्राफ बनाउनु मन पर्यो मलाई फेरि यहाँ बनाउँछु हेर त intercept is this नेगेटिभ छ यहाँ आइन्स्टाइनले भनिरहेछ नेगेटिभ इन्टरसेप्ट हुन्छ भनेर ल What is this? Slope. कसको आइन्स्टाइनको एक्सपेरिमेन्ट गरेर निकालेको हो होइन खातामा बसी h is a Planck's constant, E is a charge of electron, slope. अब मिलिकनले पनि स्लोप निकालेको छ अब यो मिल्यो भने त आइन्स्टाइन थम्स अप मिलेन भने मिलिकन थम्स अप ठ्याक्कै म्याच भएछ यो भ्यालु सेम टु सेम अब कुरा के भयो यहाँनिर आइन्स्टाइन चाहिँ राइट रहेछ भनेर प्रुभ गरि पठायो कसले मिलिकनले सो एक्चुअली मिलिकन वान्टेड टु डिस्प्रुभ आइन्स्टाइन बट ही प्रुभड हिम बराबरी आयो नि त प्रुभ यो आइन्स्टाइनको हो नि त सबै यो उसको एक्सपेरिमेन्टली भेरिफाइड भयो सो अब क्वेसन के आउँछ गिभ द भेरिफिकेसन अफ आइन्स्टाइन इक्वेसन बाई मिलिकन भनेर आउँछ सो तिमीहरूले यो लेख्नु पर्यो एकपट्टि लेख्नु पर्यो द भ्याल्यु अफ स्लोप फ्रम एक्सपेरिमेन्ट एन्ड थ्योरी इज सेम म्याचेस भनेर लेख्दै न चकिदियो सो यहाँ राम्रो कुरा लेखेको छ पेज नम्बर 395 मा जाऊ त पार्टिकल नेचर अफ लाइटको माथिल्लो प्याराग्राफको माथिल्लो मिलिकन प्रुभ द भ्यालिडिटी अफ आइन्स्टाइन इक्वेसन इन्स्टेड अफ डिस्प्रुभिङ इट भन्ने छ यसले चाहिँ के बताउँछ भन्दा राम्रो काम गर्ने मान्छेलाई नराम्रो चितायो भने आफै लडी पठाउँछ भनेर बुझाउँछ पार्टिकल नेचर अफ लाइट ल यो यति पढाउँछ आज ल पढाउनु नि 3-4 वटा पोइन्ट छ याद गर In interaction of radiation with the matter, radiation behave as if it is a made up of particle called photons. Each energy has a photon h nu and momentum. Yeah, next lesson. Actually, photons are said to be a massless particle but has a momentum. Mass no momentum. That's the different thing we'll discuss. In the next lesson, as a लामो भयो मलाई अपलोड गर्न पुरा टाइम लाग्छ के that's why I'm stopping here. Tomorrow 20 minutes we'll conclude the chapter. Then we're left with 3 chapters officially. Atom, nucleus, semiconductor. Semiconductor 60% syllabus is cut. छैन कम्ती छ. So atoms मा nuclei मा 60% syllabus remove. Atoms मा अलिकति छ so don't worry.